जय श्री माधव, जय जगन्नाथ, जय माँ विरजा। आज आम किसी विशेष गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा। मनुष्य जन्म कहीं एवं मनुष्य जन्म आम लाभ करू कौन पाई एवं मनुष्य जन्म कौन कले ता लाभ आम उठे परिबा। ता सहित आम मनुष्य जन्म नहीं केमती वैकुंठ को प्राप्त हवा ताहा आम ये वीडियो माध्यम रखिबन कथा। जय श्री माधव। श्रीमद् भागवत महापुराण रे अच्छी जे अनेक जन्म तप बळे मनुष्य जन्म मोहि तले। मनुष्य जन्म लाभ देवे गोविंद संगे भाव जेवे। गोविंद संगे भाव नाही मनुष्य जन्म लाभ नाही। एटा भागवत लिखा। मनुष्य जन्म अनेक जन्म मोहि तले, सबु जन्म मोहि तले। मोहि माने पृथ्वी तले, किंतु मनुष्य जन्म बहुत ऊपर, बहुत उच्चतर जन्म। तार लाभ केमिति हबो जेतले आमे गोविंद को पाइबा, गोविंद को नाम पाठ करिबा, गोविंद संग जेबे भाव करिबा निजर, सेतिकी बेले हमर जन्मर सार्थक होइबो। आ जदि गोविंद संगे भाव आमर रहिबो नाही, मनुष्य जन्म लाभ भी रहिबो नाही। आमे गोविंद को पाइबा केंती जेंती सत्य जुगरे आम कଳି जुगरे नामर बहुत महिमा अछि। नाम द्वारा जने उद्धार हो पारिबो, किंतु सत्य जुगरे तप ता सहित यज्ञ यह कले प्रभु संतुष्ट होती। आउ किंतु कଳି जुगरे नाम माध्यम जड़े प्राणी उद्धार हो पारिबो। जेमिति अजयमेढ़ जड़े बहुत पाप करथिले, बहुत माने तांको जीवन बहुत किसी खराब काम करथिले, किंतु तांको पुत्रर ना नारायण देइथिले बोली शेष समय रे आपण माने भी श्रीमद् भागवत महापुराण अजयमेढ़ विषय पढ़ी थे। आम किसी वीडियो आलोचना करूना कारण आप समझे जानी थे। जदि जाना श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ंतु, से आपको मिल एवं अजयमेढ़ तांको पुत्र नाम नारायण देइथिले एवं तेतले शेष समय से मृत्यु जो समय बहुत पाखे आसीला सेतले सी जमदूत जो आसिले सेतले से डरिकी भयभीत होइकी तांको पुत्र को डाकिले नारायण रक्षा करे। नारायण रक्षा करे खाली कहिदेले तांको पुओ आस्या सह नारायण सेना जेहेतु पुओ को डाक पुओ आसिले पुओ आस नारायण सेना आसिले जमदूत कहले आमे नबू तो नारायण सेना कहले प्रभु का आदेश आमे नबू भितर बहुत किसी मन पाटुंड है। जेहेतु जमदूतों ठारू नारायण सेना बहुत शक्तिशाली, अजयमेढ़ को नेले नारायण वैकुंठ को से वैकुंठ प्राप्त हेले। जिते पाप करथाऊ जिते करथाऊ जदि शेष मुहूर्त नारायण नाम श्रीमद् जय श्री माधव, जय श्री नारायण। जदि शेष मुहूर्त नारायण नाम पाठ करदेव जड़े प्राणी सी जन्म मृत्यु चक्र उद्धार हो, जन्म मृत्यु उद्धार हो। जदि सी वैकुंठ को प्राप्त हो। अजयमेढ़ बहुत पाप करथिला, किंतु शेष समय नारायण पाठ नारायण नाम टिके पाठ करदेला तो से ताकू वैकुंठ मिलगला, से वैकुंठ मिलगला। जो भगवान लोम रे गोटे गोटे लोम रे गोटे गोटे विश्व ब्रह्मांड गोटे गोटे ब्रह्मांड अच्छी। गोटे ब्रह्म प्रलय हेले से नारायण देह रे समते विलीन हो जाती। ब्रह्मा भी शिव भी समते सर्वदेवादेवी नारायण देह मिसिकी पुनः नवीकरण माने देह प्राप्त करती। एवं आमे से नारायण नाम आदि विष्णु सनातन तांको नाम पाठ करिबा, किंतु जुग अनुसार नामर महिमा। जेमिति सत्य जुगरे नारायण नाम थिला, त्रेता जुगरे प्रभु रामंकर नाम थिला, द्वापर जुगरे प्रभु कृष्णंकर नाम जेमती थिला, हिंदी कଳି जुगरे
ମାଧବଙ୍କ ନାମ କଳିଯୁଗରେ ମାଧବଙ୍କ କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଯୋଉଠୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ସେ ଯୁଗ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଯେମିତି ଯୁଗ ଆମର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରିଟା ଯୁଗ, ଗୋଟେ ମଝି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଯୁଗ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ତାର ଆୟୁ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ ନାମ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ମାଧବ ନାମ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାଧବ ନାମ ଜପଇ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ, ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତ୍ରିସନ୍ଧି ବି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ମାନେ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ସନାତନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୁଗର କଥା ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତିକି ପୁରାଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ତା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ବହୁତ କିଛି ପୁରାଣ ଅଛି। ସବୁ ପୁରାଣ ମିଶିକି ମାନେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ ତାର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରାଣୀ 7 ଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାଠ କରିଦେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଣେ ଶୁଣିବ ବି, 2 ଜଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ପାପ, କୋଉ ଜନ୍ମର ପାପ ସେ କଟିଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ କହୁଛୁ, ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାପ କରିଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପାପ କରୁଛୁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବା ସହ ପର ଜନ୍ମ କ'ଣ 7 ଜନ୍ମ କ'ଣ 10 ଜନ୍ମରେ ବି ତାକୁ ଭୋଗିବୁ, ଭୋଗିବାଟା ସାରା ଭୋଗିବୁ। କେମିତି? ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋର 100 ପୁତ୍ର କାହିଁକି ମରିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି? ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ 7 ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ପାପ କରିନି ଯେ ମୋ ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁତ୍ର ମରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜବାବ ଦେଲେ, କହିଲେ ମା ତୁମେ 7 ଜନ୍ମରେ ସତ ତମେ ପାପ କିଛି କରିନ, କିନ୍ତୁ ତମର 10 ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ତମେ ପାପ କରିଛ ତାହା ଯୋଗୁଁ ତମ 100 ପୁତ୍ର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ 100 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦିନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ 10 ଜନ୍ମର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ ବହୁତ କିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କିଛି। ତାଙ୍କର 10 ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କଇଁଛ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା 100ଟି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ କଇଁଛ ଦେଇକି ସେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। କଇଁଛ ଆସି ଦେଖିଛି ତା ଅଣ୍ଡାର ମାନେ ସେ ଦୂରରେ ଦେଖୁଛି ଯେ କେହି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ମାନେ ଫଟେଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଫଟେଇ ଦଉଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ହେ କଇଁଛ ତାର 100ଟି ଅଣ୍ଡା ଯୋଉ ଫୁଟିଦେଲା, ମାନେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସେ ଯୋଉ 10 ଜନ୍ମରେ ସେ ଯୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ, ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଇଁଛ ମାଟି ତାର ଅଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ପିଲା ସେଥିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ତିଆରି ଥାନ୍ତେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜନ୍ମର ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର 100 ଜନ୍ମର ମାନେ ତାଙ୍କର 10 ଜନ୍ମର ପାପ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ 100ଟି ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ହଉ ଆମେ ଭୋଗିବାଟା ସାରା ଭୋଗିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। କଟିବ କେମିତି ପାପ? ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, ଆମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆମେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ମୁଁ ମୋର ତୁ ତୋର, ମେ ମେରା ତୁ ତେରା କୁ ପ୍ରଥମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି
एई शब्द व्यवहार करती आपण को माया ग्रासीब आपण को माया लागिब से माया रू दूरे रहे कहले आगो छाड़िया पड़ो। आउ गोटे कथा आपण आम बहुत किसी गोटे जिनस मार्क करछु जदि आम गोटे झीर प्रलोभन रहबू ताहले आम पर जन्म गोटे झील भी जन्म हो पारू एटा असंभव भी नुह कहीं राजा भरत जड़े हरिण को बहुत भल पाउले माने हरिण मायरे पड़ी हरिण 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 हेले बोली से पर जन्म हरिण हेले तापरे से हरिण को बहुत मोह कर देथिले बहुत माने कदते हरिण माने हरिण तले से तमु मिलतिला जंगल ना कौन आम ता स्टोरीटा जानिनु किंतु हरिण तो मिलते हरिण हरिण हे माने से हरिण जन्म पाइले तापरे से अनुताप कले मो जीवन टाक एमती नष्ट करदेली मु लास्ट हरिण जन्म पाइली एमती केमती मुक्ति पाइबी केमती प्रभुंकर वैकुंठ स्थान पाइबी एमती हेले से हरिण हेले भी सी गोटे दिव्य आत्मा दिव्य ज्ञान धरी तांकर से कहले एमती मो मृत्यु हेनी से हरिण टी खाइलानी पीलानी एमती बहुत दिन ये करके रही से मृत्युवरण कला पर जन्म से मनुष्य जन्म पाइला। एथुर आम जानिया जे कौनसी माने जीव प्रति हो क्या प्रति हो मोह माया किछि रखिबा नहीं एटा कलिर सत्य हेथिपाई मो मोर तूतर छाड़तु एवं मायारे पड़तु नहीं प्रभु को चिन्हतु ए जन्म आमर कहीं प्रभु को पाइबी आम कहीचु अनेक जन्म तप बड़े मनुष्य जन्म मही तले मनुष्य जन्म लाभ देवे गोविंद संगे भाव देवे गोविंद संगे भाव नहीं मनुष्य जन्म लाभ नहीं जदि आम गोविंद को ये जन्म पाई आम मनुष्य जन्म होगी गोविंद को पाइबी मुक्ति पाइबार मार्ग हूँ मनुष्य जन्म रे देखंतु गोटे गाई हो गोटे छेली हो जेकोसी जीव हो ता पार्टी रे से कोई भगवान नाम पाठ करि पारिबो नाही तार मनुष्य को से किछि मिलिछि पाठ करिवार शक्ति सामर्थ्य मनुष्य को मिलिछि कोनसे जीवजंतु को नुह सेति पई कोनसे जीवजंतु ताहिले ठाकुर नाम पाठ करके मुक्ति पाई पारिबो नाही किंतु मनुष्य चाहे सब किछि कर पारिबो मनुष्य चाहे तार कुंडलिनी शरीर थिबा तार सप्त चक्र सब चक्र को भी जागरण कर पारिबो किंतु गोटे जीव किछि कर पारिबोनी किंतु मनुष्य देहर सब सामर्थ्य अछि जदि आमे ए जीव को माने जीवन को नष्ट कर दबा हेमिति रे खाया पीवा भल मंद माने मोर तोर संसार रही कि मोहरे रहिबा ताहाले ए जन्म व्यर्थ जीव हरि तापरे आमे प्रभु तो पाइबा दिया नहीं आमे को कीट पतंग को पोको जोको हेगी जन्म हवा 14 लाख टी जन्म पर मनुष्य जन्म हम माने केते कल्प केते कोटी नुह अर्बद कहब कोटी ऊपर जोड़ा केते कोटी वर्ष माने केते पळेले भी माने 14 लाख जन्म 14 लाख जुनी कहती ता जन्म छोट मोट जिन नुह बहुत केते जीव जंतु पर मनुष्य जन्म मिल मुक्ति पाया भी प्रभु देते मनुष्य आम धन्य निजक मन करूँ नारायण आमको मनुष्य जन्म देते आम मनुष्य जन्म सार्थक केंदी करूँ केंदी मनुष्य जन्म मुक्ति पाइबू ताहा आम करवा उचित एवं बहुत जन माँ भाई माने मोर तू तोर शब्दर व्यवहार करुँच एवं मायारे भी पढ़ुंट आपण मायार पढ़ु ना माधव नाम पाठ करूँ आम कहीचु यहाँ अनंत जुग जो माधवंकर नाम बहुत श्रेष्ठ एवं आम भागवतर आम यूट्यूब चैनल तिलक जय श्री राम आम भागवतर द्वादश अध्यायर द्वितीय स्कंद रे कलिजुगर शेष सत्यजुग केमती आरंभ हम एवं कल्किंकर अवतार बहुत किसी भिडियो
ମାନେ ପାଠ କରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାଠ କରିକି ସେ ଅଧ୍ୟାୟଟା ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେମିତି ଶେଷ ହବ? କଳିଯୁଗର ବୟସ 4,32,000, 5,000 ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାପ ଯୋଗୁଁ 4,27,000ରୁ 4,32,000ରୁ 4,27,000 ପାପରେ କଟିଗଲା। ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ 5,000 ଭୋଗ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି 4,27,000 ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତରେ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି 4,32,000, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାପ ହବା କଥା କଳିଯୁଗରେ ସେତିକି ପାପ ବହୁତ ଗୁଣା ପାପ ହେଇଛି। 4,32,000ରୁ 4,27,000 ବହୁତ ମାନେ କୁକର୍ମ, ବହୁତ ପାପରେ କଟି ଯାଇଛି। ଆଉ 5,000 ବର୍ଷ କଳିର ଭୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, କଳିଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ କଣ ହବ? କଳିଯୁଗ ଆପଣମାନେ ବି ମାର୍କ କରିଥିବେ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଯୋଉଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଅଶୁଭ, ସେ ଲାଗିବ କି ମାନେ ପଦ ଲାଗିବ, ସିଏ ବି ହେଇଛି। ଗାଈର ଉଚ୍ଚତା ଛେଳି ପରି ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ 12ଶ ସ୍କନ୍ଧର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ ଗାଈଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଛେଳି ପରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ହୋଇଛି ବି। ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ ଯେତିକି ନ୍ୟୁଜରେ ଜାଣିଛୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାଈ 12 ଦିନର ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ଦଉଛି। ତାହା ସତ୍ୟ, ଏଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ତାହା ବି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଧାନ ଫଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଯୋଉଠି କଢ଼ ଇଏରେ ମାନେ କ୍ଷୀର ଧରିବ, ମାନେ ମଧୁର ପରି ଲାଗିବ। ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ତାର ଯୋଉ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧୁର ପରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମାଳିକାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରଖୁଛୁ ଆମର। ଆପଣ ମାଳିକାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ଖାଲି ମାଳିକା ନୁହଁ। ମାଳିକା ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଘଟି ଯାଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଯୋଉଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାଳିକାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କାଶୀନାଥ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ମାଳିକାରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସିଏ 10 ଅବତାରର ସତ୍ୟ ବି ଅଛି ଏବଂ କେମିତି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ 2025-26 ମାନେ 25ରେ କ'ଣ ହବାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଗକୁ ବିନାଶନୀ ଯୋଗ ହବାର ଅଛି। ବିନାଶନୀ ଯୋଗ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ଯେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ, ତା ସହିତ ଆକାଶରୁ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, କଳହ ଲାଗିବ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କଳି ଲାଗିବ। ବହୁତ କିଛି ହବ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେବେ ବିନାଶନୀ ହବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବି ଆସିବ। ଏବଂ ପର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ହବ। ତାପରେ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ ହବାର ଅଛି। ମାନେ ଆମ ଏତେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ହବ, ଯୋଉ କାରଣରୁ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବେ ହବାର ଅଛି। ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୋଉ ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ 13 ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଯୋଉ ଆମେରିକା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମେରିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆମେରିକା ଆମର ବନ୍ଧୁ ହବ ନାହିଁ, ତା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ
से आमको साहाଯ୍य करबनी आम विपक्ष से लड़ब एवं देखु 3, 7, 17, 27 ये चारिटी नंबर होची माने संख्या होची धर्म संस्थापन संख्या। एथिरे पापींकर विनाश एवं धर्म संस्थापन तारीख एटा भी भविष्य मालिकार आपण देखिपारे। एवं आपण कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को भी देखंतु बहुत किछि पंडित काशीनाथ विषय भी कहउछंती आमे किछि विशेष कथा भी रखुनु हमर आपण को एतिकी विनीत अनुरोध करूछु आमे आपण श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करतु। आमे मानुछु आमे संस्कृत को जो ओडिया रे वर्णना करिसंती अति बड़ी जगन्नाथ दास हे जो करिसंती आमे ताकू सठी भाव आमे पाठ करि पारनु। आमे बहुत दुखित बहुत लज्जित बहुत खराब लगुचे तथापि रक्षा पाया भी आमे निजर मंगल करा सहित आपण मानक पई आमे वीडियो प्रस्तुत करूछु। आपण माने भी सुनंतु आपण को भी मंगल हो एवं आमे निजे कहले आस भागवत आमे पाठ करेबो जेटी सुनिबो केही सुनिबे नाही। जदि आमे ऑनलाइन रे भागवत पाठ करेबो जदि किछि लोक भी 100 रु 50 जन देखिदेले भी अशेष पुण्य प्राप्त हो। आमे सेही कार्य सेही जिनिस प्रयास करूछु एवं आपण जदि टिके भी समय होची आपण को घंटे भी समय होची आपण प्रभुंकर माधवंकर नाम जप करंतु पाठ करंतु ता सह श्रीमद् भागवत महापुराण को भी पाठ करंतु एवं आपण निज बंधुजन को सुनातु एवं यदि आपण को दरकार यदि आपण को किणी पाना श्रीमद् भागवत महापुराण पीडीएफ आपण को दरकार आपण हमको कमेंट करि परिबे जे हमको दरकार श्रीमद् भागवत महापुराण पीडीएफ आमे भी पीडीएफ रखिछु आपण को दे दो। आउ जदि आपण पुराण पाठ करा चाहछन हिंदी रे ताहाले आपण हमको कमेंट करि परिबे आपण कमेंट करि परिबे जे आपण को पीडीएफ दरकार सब पुराण ताहा भी प्रस्तुत करूँ ताहा भी ऑनलाइन आपको उपलब्ध मिले जब आप कमेंट करें आम कर वीडियो प्रस्तुत करूँ एवं आपको एति अनुरोध करूँ संपूर्ण रूपे आमिष को परित्याग करूँ। आमिषटा राक्षस भोजन आमे मनुष्य आमे आमिष खाद्य भोजन कले आम देहरे जो भगवानकर अंश अच्छी ताहा धीरे धीरे नष्ट होउची। आपण समझे बुझंतु आमिष बहुत खराब जिनस आपण भी वीडियो देखुथे फेसबुक बहुत माने वेबसाइट रे बहुत किसी आसूची आमिष को लेकिन आपण निजे जानते मुस्लिम संख्या बहुत बढ़ुची एवं हिंदू संख्या बहुत कमुची। मुस्लिम माने आम गोमाता को मारिकी भक्षण करिकी से माने पाप तो करुछंदी आम धर्मर माँ को इन करुछंदी आमे आम सरकार कौन करुची। मो प्रथम प्रश्न हो आम सरकार कौन करुछंदी आपर किछि पदक्षेप नेले यदि हाथी को सुरक्षित कर परछंदी ता दांत को माने ताको न मारिकी ता दांत न नवा पे ताले गोमाता को काई सुरक्षा करनांती बहुत दुख लाଗୁଛି भारत रे रही मो भारतर पवित्र माटी को सम्मान करुची एवं प्रभु जगन्नाथ को सम्मान दउची। माता महालक्ष्मी माता वैष्णो देवी माता विरजा को भी प्रणाम करुची। प्रभु कृपा करंतु आपण मैंने भी श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करंतु। ये जीवन बहुत मूल्य ताहाको तार सदुपयोग करंतु नष्ट करंतु नहीं।
ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ କଲ୍କିଙ୍କର ଅବତାର କଥା। ଯେ କଲ୍କିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସଠିକ କଥା ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ତାଙ୍କର ନାମ ନୁହଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ସେ ଲୋକର ନାମ ଥିବ, ତାହା ନୁହଁ। ଲେଖା ଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ଗୃହେ ଜନ୍ମ। ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଶଗାନ କରୁଥିବା ବିପ୍ର ଘରେ, ବିପ୍ର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିପ୍ର, ତା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ତାହା ନୁହଁ। ସମ୍ବଳ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଳ, ତାହା ନୁହଁ। ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ଯାଜପୁରରେ ଅଛି। ମା ବିରଜା, ହଁ, ଯେଉଁଠି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଥିବ ସେଇ ଜାଗା ବି ସମ୍ବଳ, ତାକୁ ବି କୁହାଯାଇଛି। ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାଜପୁର ମା ବିରଜାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆମେ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ବି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମାୟାଧର ମାୟା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଖାଲି ବୁଝନ୍ତୁ, ମାଳିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲେଖା ଯାଇଛି ସମ୍ବଳ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତା ସହିତ ମା ବିରଜାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେଇଠି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଥିବ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଥିବ। ମା ବିରଜା ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଯେଉଁଦିନ, ସେବେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେବେ ହେବ, ସେବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳାରେ ସେବେ ଗୋଟେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ କଥା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି ସମ୍ବଳ ନଗରରେ, ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏବଂ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମରେ ଥିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ, ନଚେତ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କଲ୍କି 4 ଗୁଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପ୍ରଭୁ ରାମ 12 କଳାରେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 16 କଳାରେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଲ୍କି 64 କଳାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଉଠାଇଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ 4 ଗୁଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଲେ ମାନେ ରାମଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଖାଲି କଂସ ବଧ ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ବି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଲ୍କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କଲ୍କି ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ 64 କଳାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇ ଦେଶଟା ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଳୟ କରିବି, ଏଇଠି ଏୟା କରିବି ସେ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ମାତ୍ର ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଚାହିଁବା ତାଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମେ ଛାର ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କେମିତି ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିବ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ହିଁ ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଜୟ ଶ୍ରୀମାଧବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ମାଧବଙ୍କର ନାମ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜାଗା ମିଳିବ। ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କ'ଣ ଲେଖାଛି? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଚରଣ ଲେଖାଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ତାଙ୍କର ଦାସ। ଆମେ କି ଭକ୍ତ? ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦାସ, ହନୁମାନ ବି ତାଙ୍କର ଦାସ। ଆମେ ବି ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆମଠୁ ବହୁତ ଗୁଣା ପାୱାରଫୁଲ୍, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି। ନା ଆମର ଏତେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲୁ, ଆମ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମା ପେଟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ନର୍ଗ, ପେଟ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇ ନର୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପାଠ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧାରାରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବେ। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍ଗଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସିଏ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ନର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଧବ ନାମକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମାଧବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା। ଏତିକି ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଆମ ବାଣୀ ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପାଠ କର ଏବଂ ନାମ ଜପ କର। ଜୟ ଶ୍ରୀମାଧବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।